बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वक्त हम लाहौर से आपकी खिदमत में बराह रास्त हैं और टेलीफोन्स का तांता बंधा हुआ था क्योंकि 6 बजे का हमने कहा हुआ था और 6 बजे का हमने कहा हुआ था और उससे भी 4-5-10 मिनट ऊपर हो गए। तो फ़ोन्स का सिलसिला, लाहौर की लम्हा बलम्हा बदलती हुई सूरत हाल और हर 2 घंटे बाद उसमें एक नया मोड़। और इस वक्त सब लोगों की तवज्जो का मरकज़ लाहौर बना हुआ है, पाकिस्तानी का नहीं बल्कि आप इंटरनेशनली कह लें शौक़ के हवाले से। और ऐसी डेवलपमेंट्स के बहुत सारे लोग हैरान रह गए हैं और इस सिलसिले में मैं ज़्यादा अब तमहीद नहीं बांधूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त, जैसे आपने हमारा स्टेटस भी देखा था, खोखर बरादरान और उस्ताद हाफिज़ अमानुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, की हाल चाल है? जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक। उस्ताद मुंसर मेहदी साहब, सर की हाल चाल ने? ठीक ठाक हो? खैरोफियत है। उस्ताद मलिक मुबशर खोखर साहब, सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। और उस्ताद नबील खोखर साहब, सर कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद मलिक कासिम खोखर साहब, जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खैरोफियत। इस वक्त जो इशू है वो कई दिनों से, जैसे पूरे लाहौर वालों को इल्म ही है कि बाबा सिकंदर वर्सेस खोखर बरादरान एंड हाफिज़ अमानुल्लाह, और इस सिलसिले में सर्द मौसम में बड़ी गर्मा गर्म गुफ्तगू और फिर शौक़ की बातें और फिर शौक़ के लिए एक दूसरे को बड़े अच्छे पैगामात। अब उसमें एक नया टर्न आ गया है, उस हवाले से हम इन लोगों के मौक़िफ़ लेने के लिए हाज़िर हुए हैं। तो सबसे पहले चलेंगे उस्ताद मुंतज़र मेहदी साहब की तरफ से। सर की हाल है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी तमाम उस्ताद कराम, दोस्त अहबाब जी एंड वेलकम। तो गए ने गुड बाय आने ते साडा इंशाल्लाह गुफ्तगू करांगे, शाहरां भी करांगे, तमाम जिन्हें दोस्त अहबाब उन्होंने भी करांगे। सर मेरा सवाल है थोड़े तो पहला कि इस वक्त लेटेस्ट मौक़िफ़ आया, पहले थोड़े उस्ताद इखलाक़ पार्टी नाल बड़े अच्छे दोस्ताना माहौल च 1-to-1 मुकाबले तय पाए, पर वो डायरेक्ट होना नाल से उस जगह से एक मौक़िफ़ सामने आया कि उस्ताद मलिक मुबशर खोखर साहब अपना चेंज करन, अपनी उस्तादी शागिर्दी ते थोड़े नाल और यानी कि तय पा गया और लाइव तय पा गया। हुण उस तो बाद एक नया डेवलपमेंट है हो गई कि एकदम वो इखलाक़ पार्टी तो शिफ्ट होके खत दे देती है। की थोड़ा इस सिलसिले च लाए हमला है, की मौक़िफ़ है? उस्ताद बाउताई शरीफ की छत उन्होंने ना कर दी है, उस्ताद बाबा सिकंदर साहब देना। जी शाह जी, सब तो पहले शाह जी कहांगे कि इखलाक़ पार्टी का जिक्र करने, पहले बाबा जी का कर लेने। बाबा इखलाक़ पार्टी सी ना बाबा जी का चलो होई तो असीं तां बाबा जी का इंटरव्यू चलते हैं उदों जो बाबा जी असातिज़ा उनके खिलाफ बुरा भला भी आखते रहे ने, गल्लां करते रहे ने ते अपने शौक का दाह ना करना। ते असीं तां उन्होंने बाई का इस कोलों ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि उन्होंने फन वेखिए बाबा जी का कि अपना हुनर दिखान सानू, तो इस वास्ते ख्वाहिश की थी। तो फिर इखलाक़ पार्टी भी आ गई। तो पहली गल कहा गया कि लाहौर का जिहड़ा ना शौक खराब हो रहा सी, ते जनाब शाह जी गल है भी असीं तां कबूतरबाजी तुसीं जिथे भी देख लो, कबूतरबाज जो इकट्ठे होंदे ने, क्या फैसलाबाद जो बाजियां लगन गया है नवीद जिहड़ा है खलीफा नवीद, तो उत्थे शोरो कोल तो होंदा ही जिथे वो बाजी नहीं होंदी, जिथे रौला ना पवे, हर जगह शोर मचदा है। ते जो हाजी साहब दे गया इखलाक़ पार्टी माशाअल्लाह बहुत अच्छी पार्टी, असीं उन्हां दे उस्तादां दी इज्जत करने, तमाम उस्तादां दी इज्जत करने आ। ते उन्हां नूं जिहड़ा ना उत्थे बड़े अच्छे प्यार मुहब्बत नाल उन्हां सानू बुलाया, खाना शाना खिलाया, बड़े प्यार मुहब्बत नाल मज़ाहिया माहौल नाल बाजी लगी साडी उत्थे। ते उस टाइम गल उत्थे होई सी कि पहले असीं कहा बाबा जी दा छत देन जिहड़ी मर्जी, उस तो बाद ना कहा दौरियां धोण वाले जिहड़े ना छत्तां ना देन, अपनी अपनी छत देन जिन्हें भी देनी है।
ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਲਕ ਹੁਰਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੈਅ ਪੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਛੱਤ ਦੇਣ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਗੀਰ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇਣ ਦੇ, ਤੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਮਲਕ ਬਸ਼ਰ ਲੱਡੂ ਚੇਂਜ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਾ ਲੱਡੂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ ਬਾਜ਼ੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੱਡੂ ਚੇਂਜ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ। ਉਹ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਗੀਰ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇਣ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਛੱਤ ਦੇਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਲੱਡੂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੱਲ ਨਿਆਬ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਗੀਰਦ ਬੈਗ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਮੁਬਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਬਸ਼ਰ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੁੰਮੀ ਲਿਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਚੁੰਮੀ ਦਿੱਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਚੁੰਮੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਬਸ਼ਰ ਚੁੰਮੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੁੰਮੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਬਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਗਲ ਨਾਲ ਬਾਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਉਹ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਥੋੜੇ ਪਾਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ? ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਾੜੋ ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਪਾੜੀਏ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਗਿਰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਵੇ ਤੇ ਅਮਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਦਬਾਏ। ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮੌਕਫ ਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕੀ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਕਾਬਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਤਹਿ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਣ ਭਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਣੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਹਿਰ ਦੀ ਛੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲਾਇਆ ਮਨ ਹੈ? ਤਾਹਿਰ ਦੀ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਲੱਗੀ ਸ਼ਾਹੀ। ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਬਾ ਹਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਘਰੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਣ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਬਹੁਤ ਤਹਿਰ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਗਿਰਦ ਬਹੁਤ ਤਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਹਿ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਤ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਸੀ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਸਰ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਭਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਰਾ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਦੇਣ ਨਾ ਬਾਜ਼ੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਭਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਹਰੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਆ ਭਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਲਾਂਗਾ ਉਸਤਾਦ ਮਲਿਕ ਮੁਬਸ਼ਰ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫ। ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਗਿਰਦੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ, ਔਰ ਪਰ ਇੱਕ ਨई ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਛੱਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਸਤਾਦ ਬਾਊ ਤਾਹਿਰ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਮੌਕਫ ਹੈ, ਕੀ ਰੱਦ ਅਮਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਬੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਉਸਤਾਦੀ ਦੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਚੋ ਸਹੀ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਣਾਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਿਕੰਦਰ ਇਖਲਾਕ ਖਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਖਲਾਕ ਖਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਬਾਬੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ। ਇਖਲਾਕ ਪਾਰਟੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਖਲਾਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹਕੀਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਦਫਚ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੌਕਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਖਲਾਕ ਖਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਿਕੰਦਰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ ਗਿਆ। 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਖਲਾਖਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਸ ਕੇ ਰਾਤੀ ਸਹਿਰੀ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਸਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮੌਕਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਿਕੰਦਰ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਸ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਛੱਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਬਾਬੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਾਬੇ ਕੋ ਘਰ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੀਤੇ। ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਦਰਜਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਬਹੁਤ ਆਹਰ ਦੀ ਛੱਤ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡੰਡੀ ਹੈ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਛੱਤ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਆਹਰ ਦਾ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਨਸ ਗਿਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਡਾਣੇ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਇਆ ਬਾਬਾ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਇਆ ਬਾਬਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਆਹਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਹਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਡੂ ਖਾਣ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਲੰਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਲੋ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪੀਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਹਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਆਹਰ ਬਾਬਾ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਰੰਗ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਫਨ, ਐਡੇ ਉਸਤਾਦ ਗੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਫਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਫਨ ਵੇਖਣਾ, ਬਾਕੀ ਉਸਤਾਦ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਫਨ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਨ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਬਾਬਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਆਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੌਕਫ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸਿਕੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣਾ ਫਨ ਵਿਖਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਛੱਤ ਦਿੱਤੀ ਨਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੇਰੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਐਂਡ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਾਬਾ ਸਿਕੰਦਰ ਕੋਲ ਲੱਡੂ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਰਚਾ ਲਿਖ ਲਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨਾਲੇ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖਲਾਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਣਾ ਉਧਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਆਪ ਹੁਣ ਬਦੋਬਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। नहीं नहीं, वो तो गल। अब असी अगे चलते हैं जी। मेरे साथ है उस्ताद हाफिज अमानुल्लाह साहब, माशाल्लाह ज़बरदस्त शौकीन और बहुत सुलझू, बहुत प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले। और इनकी खासियत मैंने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया है कि हरीफ के पास जाते हैं, उससे जाके गपशप लगाते हैं, वहाँ पे चाय पीते हैं और उसमें शौक तय करते हैं, फिर उसको दावत देते हैं कि यार मेरी तरफ भी आना है। साड़ियाँ आपस में बाजियाँ लगी हैं। हाँ हाँ, अभी मुबशर साहब ये बता रहे, इनके आपस में मुकाबले तय हुए हैं, हरीफ भी हैं, एक जगह बैठ भी रहे हैं, मिल के शौक भी कर रहे हैं। असल तो ये शौक का हुस्न है
और मेरे ख्याल में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही जी। आप जी अस्सलाम वालेकुम सब उस्तादों को। बात ये है, मेरा भी पहले दिन से एक ही मौक़िफ़ था कि बाबा सिकंदर की जो उस्तादी है ना, जितनी हमने बातें सुनी हैं, उनकी वीडियोस देखी हैं ना, उनमें उन्होंने यही बात की है कि मेरे से अच्छा कबूतरबाज कोई नहीं। तो मेरा भी जो था ना, मेरी शुरू से ख्वाहिश रही है 2021 भी 20 में मैं आया हूँ, 21 और 22 के जो सबसे अच्छे शौकीन नजर आते हैं उनसे शौक करूँ। जब मैंने बाबा जी का इतना मसलन के सुना हुआ था, इतने मसलन के लेजेंड खिलाड़ी हैं, मैं तो उनका हुनर देखना चाहता था। बात तो सारी थी हुनर की। इखलाक खां पार्टी से तो मेरी बाजी तय हो चुकी हुई है, पहले भी लगती हैं, 2 साल लगी हैं, इस साल भी लगनी थी। चेयरमैन साहब के मेरे बड़े मोहतरम उस्ताद हैं, वो मेरा बड़ा प्यार है उनसे भी, लेकिन मेरी बाजियां उनसे तय तो हो चुकी हुई हैं। लेकिन मेरा सिर्फ मौक़िफ़ ये है कि बाबा सिकंदर का हुनर देखना, उनका दाना पानी, उनका हुनर, उनके कबूतर बनाए हुए फन का तो मज़ा इस चीज़ का है ना कि अगर मैं अपनी छत से कबूतरबाजी कर रहा हूँ तो उसमें मैं अपना हुनर दिखा रहा हूँ ना, अपने कबूतर दिखा रहा हूँ, अपने हुनर दिखा रहा हूँ। मेरा यही मौक़िफ़ था कि बाबा सिकंदर भी यही काम करे। और रही बात, वो एक बड़ी प्यारी बात थी ना वो हाजी साहब की। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, ਤੁਹਾਨੂੰ खास करके ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਬਾਬਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਵਕਤ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਚ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੋ ਭਾਈ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਮੁਬਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਨਰ ਤੇਰਾ ਦੇਖਣਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦਰਜਨਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਕਰਨ ਦਰਜਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਡੇਲੀ 200 ਦਰਜਨ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ 10-12 ਅੱਜ ਵੀ 10-12 ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਲੱਡੂ ਮੂੰਹ ਚ ਪਵਾਨ। ਤੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੌੜੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਕਹਿਣਗੇ ਲੱਡੂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਸੁਭਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਕੁਝ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, यार ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਹੀ नहीं सकता। शौक प्यार मोहब्बत है। मुतालबा है प्यार मोहब्बत दा। हाफिज भाई बात तो ये मुतालबा तो मेरे ख्याल में उनकी तरफ से आया। हाँ बिल्कुल कि जी उनकी तरफ। एक अननेचुरल मुतालबा बिल्कुल कि जी आप ये करें तो फिर ये होगा। जी ऐसा ही बिल्कुल है, ऐसा ही है। मुबशर साहब कुछ कहना चाह, पहले हाफिज साहब की बात कंप्लीट हो जाए फिर आते हैं मुबशर तो भाई। आते बात हमारी ये है कि हमने कोई लाहौर का शौक खराब नहीं किया। हमने तो उस्ताद को कहा था अपनी उस्तादी दिखाएं, लेकिन हमें इस चीज़ का मज़ा नहीं आया। हाँ एक और बात बड़ी अहम कि लोग जो उस्ताद हजरात देखने वाले हैं ना, उनको ये बात का बहुत अच्छी तरह पता चल चुका है कि बाबा सिकंदर के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई इल्म नहीं है, कोई ऐसा दाना पानी नहीं है, कोई उन्होंने ऐसे कबूतर भी नहीं बनाए हुए जिनसे वो अपने आप को मनवा सके। ਨਾਲੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਹੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ੁਗਰ ਲੱਗਦਾ, ਰੌਣਕ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਹਾਂ। ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਅਗਰ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਣਾ ਸ਼ੌਕ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਵੇ। ਫਿਰ जी मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मलिक मुझे क्योंकि मैं जी आगे भी जाना है। बाकी ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 15 ਦਿਨ ਇੱਕ ਘੋੜੇ 'ਚ ਪਾਈ ਰੱਖੇ, ਲੱਡੂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਲੱਡੂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਲੱਡੂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਲੱਡੂ ਚੇਂਜ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਲੱਡੂ ਚੇਂਜ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਡੂ ਚੇਂਜ ਕਰ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਜਾ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਮਝ ਤੋਂ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਡੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਲੱਡੂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਵਾਇਆ। यानी दबाव उन्होंने पाया। ਹਾਂਜੀ दबाव यानी ਦਬਾਅ दबाव ਪਾ किन्होंने ਕੇ पाया? ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਲੱਡੂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਇਹਨੇ ਨੱਸ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਨੱਸ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਨੱਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੈਲਕਮ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਸਿਕੰਦਰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰੇ, ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹਯਾਤ ਕਰੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਲਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਾਊ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਛੱਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਿਕੰਦਰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਆਹਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਗਿਰਦ ਬਣਾਇਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਨਾ ਵਾਂ। ਅਗਰ ਬਾਊ ਤਾਹਰ ਸ਼ਰੀਫ ਪਾਕ ਹੀਰੋ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਬਾਬਾ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਛੱਤ ਦੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਦੇ ਦੇਣ ਜੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਹਿਰ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਪਾਕ ਹੀਰੋ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਚ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਊ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਸ਼ਾਹੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀਐਮਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤਾ। ਕਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਫ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਊ ਤਾਹਿਰ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਹੈ ਤਾਂ 25 ਸਾਲ ਚ ਲਾਹੌਰ ਚੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਲਾੜੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ, ਤੇ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਕਫ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਛੱਤ ਜੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣ ਚ ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਇਕਾ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਛੱਤ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਕਰੋ। ਉਸਤਾਦ ਬਾਊ ਤਾਹਿਰ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਵੋ। ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਛੱਤ ਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਫਨ ਵੇਖਣਾ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਬਾ सिकंदर नस गया है, सारी दुनिया ने देखा है, सारी जी भाई साहब जो है, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ माशाल्लाह बड़े दो जोशीले भी हैं पर प्यार करने वाले भी बड़े हैं, बड़े अच्छे उस्ताद मलिक कासिम खोखर साहब, और बहुत कम बात करते हैं, इंतहाई यानी टू द पॉइंट। उनसे आप शौक की बात कर लें, वैसे महफिल में बैठे होंगे तो उन्होंने खामोश रहना है, उन्होंने असातिज़ा की बात सुननी है, और बड़े यानी कहते हैं कि जी शौक और प्यार मोहब्बत की बात होनी चाहिए। जिस मौके पे आप क्या कहेंगे मलिक कासिम ਜੀ अस्सलाम वालेकुम ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਵਾਲਾ ਰੋੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੌਕਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਲਵੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖਲਾਖਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਮੌਕਫ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਫਿਜ਼ ਮਾਨੂੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ। ਤੇ ਜੇ ਬਹੂ ਦੀ ਛੱਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੂ ਹਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਤੈਅ ਪਾ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੰਜ਼ੀਆ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੰਜ਼ੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਮੌਕਫ ਕੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਯਾਨੀ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੱਤਫਿਕ ਹੋ ਜੀ ਬਿਲकुल ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਖਿਦਮਤ ਹੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਬਾਊ ਤਾਹਿਰ ਦੀ ਵੀ ਛੱਤ ਦੇਖੋ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਖਲਾਖਾਂ ਪਾਰਟੀ। ਹਾਜੀ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਾਦ, ਹਾਜੀ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਗੁਰਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਪਿਆਰ ਔਰ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਗਰ ਮੁਗਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਤ ਦੇ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ सर एक मिनट बड़ा ही प्यारा, बड़ा जोशीला और बड़ी खूबसूरत पोस्ट मैं इन्हों दी देखी ते दावत शौक मोहब्बताना माहौल में। और फिर ये एक सर्द मौसम में गर्मा वैसे मैंने शेर याद आ गया। चलो एंड पे मैं सुनावा तो मैं ठीक रहेगा क्योंकि मलिक नबील खोखर साहब सर। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਕਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲਗਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਸਿਕੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਭਾਈ ਨੇ, ਮੈਂ ਔਰ ਮਲਿਕ ਕਾਸਿਮ ਨੇ, ਕਿ ਬਾਬੇ ਹਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਖਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰਨ ਔਰ ਕਰਕੇ ਵਹਾਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਉਹ ਛੱਤ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਛੱਤ ਦੇ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ।
ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਔਰ ਆਪ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰ। ਮੁਸਤਫਾ ਲੰਗਰ ਪੂਰਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਸਲਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖਲਾਕਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਛੱਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਭਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੌਲਾ ਕਾਸਮ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਉੱਡਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮਲਕ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਭਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਡ ਚੁੱਕਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਬਾਬੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇਰਾ ਨੂੰ ਛੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੌਕਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਨ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤੋਂ ਬਾਦੀ ਉਡਾਣ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਦੀ ਉਡਾਣ। ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਦੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਬੇਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਨਾਮੀਨੇਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਊਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਨ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦੀ ਬਾਦੀ ਜੇਠ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਤੱਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰਨ, ਔਰ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਠ ਦੀ ਉਸਤਾਦੀ ਬਾਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣ ਬਾਬੇ ਹਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਡਾਣ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਦੀ ਲਾਣ ਦੇ ਬਊਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦੀ ਉਡਾਵਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। बड़ी अच्छी गल है जी। हाँ जी कुछ मलिक मुबशर साहब कुछ कहना चाह रहे मैं गल करनी है। देखो अगे बाबे सिकंदर दे पिछे लग के मतलब उन्हें हाजी गुजर होਰਾਂ ਨੇ ਛੱਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੜੀ ਛੱਤ ਦੇ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਚੋਂ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਣੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਦੋਲੀਆਂ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਡਾਲ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੀ ਦੇਗਾ। ਜਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਰ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਰਗੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਨੱਸ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਯਾਰ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਲਈ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਦੇਵੇ, ਭਾਵੇਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ। ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਨੇ ਪਏ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦਾਵਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਔਰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਾਵਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੰਜ਼ ਕਦੀ ਬੋਲੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਹਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਬਾਬੇ ਹਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੈਅ ਪਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। अच्छा ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਫਿਜ਼ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਮਲਿਕ ਨਬੀਲ ਕੋਕਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਲਿਕ ਨਬੀਲ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸਾਲ ਵੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਹਰੀਫ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੀਫ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਭਰਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਜ ਗੁਜਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਲਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੌਕ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸਮ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਖਰਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਤਰਮ ਉਸਤਾਦਾਤ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਲੱਡੂ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵੀ ਔਰ ਸਮਝਣ ਵੀ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿਸਲੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੱਡੂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਦਸਤੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਹਿਰ ਦੀ ਜੋ ਛੱਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ
ਬਾਬਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਫਾਈਨਲ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਨ ਯਾਨੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੈਅ ਪਾ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ commitment ਲਾਈਵ ਹੋ ਸਰ ਗਈ। ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਵੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਯਾਨੀ ਹਾਜੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ commitment ਹੋ ਗਈ। 2023 ਚ ਸ਼ੌਕ ਹੋਏਗਾ Commitment ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਗਿਰਦੀ ਛੱਤ ਸ਼ਗਿਰਦੀ ਦੇਣਗੇ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਈ commitment ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਨਵੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹਾਂਜੀ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਲੱਡੂ ਕਰੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁਬਸ਼ਰ ਲੱਡੂ ਚੇਂਜ ਕਰੇ ਲੱਡੂ ਚੇਂਜ ਕਰੇ ਲੱਡੂ ਚੇਂਜ ਕਰੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਡੂ ਚੇਂਜ ਕਰੇ ਹਾਜੀ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਲੱਡੂ ਚੇਂਜ ਕਰੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੱਡੂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਯਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਾਬਾ ਸਿਕੰਦਰ ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਛੱਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੱਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਬਾਬਾ ਸਿਕੰਦਰ ਹੈ 400 200 ਦਰਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ 200 ਦਰਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਤੇ ਛੱਤ ਛੱਤ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਿਕੰਦਰ ਗਰੁੱਪ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੀ ਚੁੱਭਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਫਨ ਵਹਾ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਕੇ ਆਪ ਨਾ ਆਉਣ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਜ ਸਾਹਿਬ ਹਰੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਵਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਨੱਸ ਜਾਏਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਖਲਾਖਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਛੱਤ ਮਿਲ ਗਈ ਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਮਵਰ ਛੱਤ ਏ ਤੁਸੀਂ ਬੋਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰੋ ਠੀਕ ਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰੋ ਜੇੜ ਦੀ ਉਸਤਾਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਉਡਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਵਿਖਾਓ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਇੰਜ ਦੇ ਉਂਝ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਉਡਾ ਕੇ ਮਨਵਾਇਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੰਨਿਆ ਚੋਰੀ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉਡਾ ਕੇ ਮਨਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਵਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਹਾਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰ ਲਵੋ ਕੋਈ ਐਡੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆ ਗਏ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਢੇਰ ਨਹੀਂ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਲੇ ਤੈਅ ਕਰ ਇਧਰ ਭਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰ ਬਣੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵੜੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 2:45 ਵਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਐਡਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਵਲ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤੈਅ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ ਅਗਰ ਮਜ਼ੀਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਦਿਨ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਲੱਭਣੇ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਮੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਅੱਛਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਮੰਨ ਜਾਓ ਯਾਰ ਤੇ ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕਦੀ ਕੋਈ ਛੱਤ ਕਦੀ ਕੋਈ ਛੱਤ ਕਦੀ ਕੋਈ ਛੱਤ ਇਹ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਨੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਸ਼ਾਹੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦਾਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਟਾਈ ਘੋਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਚਾਹ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਾ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਜੇ जी मेरी तरफ मेरे ख्याल में शौकीन हजरात ने एक शेर हासिल मौक़िफ़ सुना है और उसका लुब्बे लबाब यही है कि उनका कहना ये है कि हाफिज़ मानुल्लाह साहब मुंतज़र मेहदी साहब मलिक मुबशर खोखर साहब ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅਬ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨੰਬਰਦਾਰਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਕੋਨੀ ਲਈ ਨਸ ਗਿਆ
ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਫੇਰ ਵੀ I love ਗੱਲ you। ਸੁਣ ਲਓ ਨਹੀਂ 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 ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ ਲਵ ਯੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਵ ਯੂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਕ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਮਲ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੌਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਔਰ ਲਾਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੈਅ ਪਾਣ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੈਅ ਖਤਮ ਹੋ ਪਾਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਆਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਹੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਜ਼ੀਦ ਖਰਾਬੀ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ। ਲਿਆ ਜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਬੇ ਹਰੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਜਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੋਈ ਛੱਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਭੱਜਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੱਸ ਜਾ ਨਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੱਸ ਜਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਨੱਸੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਨੱਸ ਕੇ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਯਾਰ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਬਲੇ ਇhtਰਾਮ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਯਾਰ। ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਮੁਖਤਸਰ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ आई हेट यू वाले। नहीं यार आप नहीं आप बात ये है कि मोहब्बत का पैगाम ये है जी, जाते जाते मोहब्बत का पैगाम ये है कि इन पांचों का एक ही मौकफ है कि यार शौक की बात करें। आपने जो कहा वो हमने मान लिया, आपने जो डिमांड रखी वो हमने पूरी कर दी। अब आपका भी फर्ज बनता है कि इसमें दलेरी का किरदार अदा करें। सीनियर असातिज़ा इकराम का भी फर्ज बनता है, इनका मौकफ यही मैं समझा हूँ इन तमाम अपने दोस्त भाइयों का कि सीनियर असातिज़ा इकराम भी इस सिलसिले में किरदार अदा करें कि भाई बात यह है कि आप अगर इस शौक की वाकई रियल बेहतरी चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि अपने फन का मुजाहरा करके दिखाते हैं। बात यही है कि आपने खुद ही कमिटमेंट की, ऑन लाइव कमिटमेंट की कि 2023 में या अपनी छत या अपने किसी शागिर्द की छत से आप शौक करेंगे। जब वो कमिटमेंट हो गई तो अब उसको पाए तकमील तक पहुंचाना आपका फर्ज है। इन्होंने एक दूसरी ऑप्शन भी दे दी है कि ये जो नई छत आपने प्रेजेंट की है उसमें भी हमें कोई इतराज नहीं है, जी आया नू है। पर बात यह है कि आप फिर उनको जब उन्होंने अपना सब कुछ आपको दे ही दिया है तो फिर वो आपके जेरे निगरानी ਉਹ ਤਾਂ ਅਖਲਾਕਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਜਦੋਂ ਜੀ ਅਖਲਾਕਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਕੇ ਅਖਲਾਕਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ सरकार उत्ते ही है ना। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਦੌੜ ਗਏ ਬਾਈ ਦਾ ਵੱਡੀ ਛੱਤ ਵੇਖ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ। ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਨੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਨੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ जी इसी पैगाम के साथ मतलब तब बात ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਬੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਬੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਬੜਾ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ। बड़ी अच्छी गल की जी। शौक की मेरी बात सुने यार, शौक की बात होनी चाहिए। जाते जाते इनका पैगाम बड़ी खूबसूरत लफ्ज का है मुनसर मेहदी ने कि इज्जत जिल्लत मुंजाने बदला है, फतह और शिकस्त। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने लाजम जीतना है और कोई ये नहीं कह सकता कि जी मैंने सदा हारना है। ऐसी कोई चीज़ नहीं। शौक की बेहतरी के लिए सीनियर असातिज़ा इकराम को किरदार अदा करना चाहिए। और इस ये जो सूरत हाल है इससे निकलने का यही एक ही तरीका है, वो है दलेरी प्लस दलेरी। ਦਲੇਰੀ ਖੂਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ भाईजान प्लीज। और शौक की बात होगी तो लाहौर का नाम और रोशन होगा। नहीं तो इस वक्त लाहौर के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही है वो मैं नहीं करना चाहता, फिर नहीं तो इसको क्लोज कर दिया जाए। आज भी मेरे इस फोन पर मेरे ख्याल में 100 से ज्यादा कॉल आई होगी कि लाहौरिया का रौला मुकना है कि नहीं मुकना। ते बराए करम ਰੌਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਰੌਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਆ ਲੱਡੂ ਚੇਂਜ ਕਰ सर मैं थोड़ी गल, मैं कुछ और गल कर रहा हूं। ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਣ। सर रौला कोई में बाबा नहीं, पा रहे हैं। एक अच्छे माहौल में वो वहीं पे खड़े हैं, वो कहते हैं कि हम तो आपके लिए पलके बिछाए बैठे हैं, हम तो आपके लिए पलके बिछाए बैठे हैं। इसी पैगाम के साथ आप सब दोस्तों से इजाजत चाहेंगे। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। अल्लाह हाफिज।
बस अल्लाह हाफिज भाईजान। क्या मैं शाही शेर बोलने लगा तू अच्छा, शेर भी सुना। बोलने दे अच्छा, रहा ठीक है, क्या ठीक तुम्हें पता है ए दिलबर मेरे दिलबर बाबा जी आने वाले हैं, कलियां ना बिछाना राहों में, हम दिल बचाने वाले हैं। बहुत अच्छे ताड़ियां जी, ताड़ियां। बहुत अच्छे जी, वेल डन, एंड ऑफ द डे प्ले।